قضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله
PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM. KCBL Radioku, inspirasi spirit hati. Religi, inspirasi. Motivasi. Edukasi. FM KCBL Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat radioku dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah kembali di pagi hari yang cerah ini ya, Kang Uzi ya. Iya. Kita dapat kembali menjumpai sahabatku semua ya, baik yang ada di seputaran wilayah Ciayu Mojokuning yang dapat mendengarkan langsung suara kami di 98,5 FM Cirebon, maupun sahabat-sahabat kita yang ada di wilayah seputaran Blitar, yaitu mendengarkan radio MBS 2 Gresik ya. Kemudian kita di wilayah Gresik, maksudnya MBS Gresik ya, dan juga MBS 2 Blitar yang ada di wilayah Blitar sana, dan juga sahabat-sahabat kita yang ada di wilayah Bogor yang mendengarkan suara kami langsung dari Wadi FM Bogor, dan juga seputaran Lumajang dan juga Bontang. Kami kembali mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di pagi hari yang cerah ini, yaitu seperti biasa kita di pagi hari Selasa ya, setiap hari pagi hari Selasa kita masuk ke dalam satu program Benang Merah, yaitu satu program yang akan membahas tentang fatwa para ulama terdahulu tentang hukum halal dan haram. Setelah sholat dan salam, semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan para penerus perjalanan beliau hingga yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah sahabatku, di pagi hari ini saya ditemani oleh partner sejati ya, Kang Ozi ya. Dan juga alhamdulillah juga guru kita bersama Buya Yahya telah berada di dalam studio kita di pagi hari ini. Dan mari sapa dulu kita beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Buya? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat semua. Dan semoga para pendengar dimanapun berada juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga semakin rindu untuk mencari kebenaran. Baik sahabatku, dimanapun Anda berada, baik yang berada di Gresik, Blitar, Bogor, Lumajang, dan Bontang, ataupun mungkin sahabat-sahabat yang di wilayah lainnya
yang mendengarkan baik via radio setempat maupun via streaming kami di www.radiokuonline.com atau mungkin juga via www.buyayahya.org ataupun juga di www.inspirasihati.com. Anda bisa berinteraksi dengan kami, yaitu melalui via telepon kami ya di 0231 252 2549 atau via SMS di mana Kang? Di 0813 214 61079. Iya. Dan bagi Anda yang biasa bermain internet ya terutama, Anda juga bisa typing message ya di ID Yahoo kami, yaitu radio_QU Quebec Uniform @yahoo.co.id. Kami ulangi di radio_QU @yahoo.co.id, atau juga Anda bisa komen di Facebook kami, yaitu di Radioku 98,5 FM Cirebon. Ya. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan kami baik via ID message ataupun via Facebook kami. Anda bisa bertanya ataupun bisa menambahkan dari apa yang akan disampaikan oleh guru kami. Kang Ozi, Iya. hari ini kita masuk di tanggal berapa Kang Ozi? Tanggal 24 Januari. Kebetulan hari ini kita sudah memasuki 29 Safar ya, 29 Safar ya. Sudah artinya sudah akhir bulan ya. Iya. Nah, dan sebentar lagi kita akan masuki 1 bulan Rabiul Awal. Iya. Di mana di sana ada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Kang Ozan ya, untuk menyambut bulan yang mulia ini, makanya kita ingin belajar di pagi hari ini bagaimana dengan datangnya bulan ini kita semakin rindu semakin rindu dan semakin cinta dengan bulan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabatku, Anda mungkin penasaran ya dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, karena mungkin di luaran sana banyak ya jadi kontroversi ya Kang Ozi ya, tentang peringatan Maulid Nabi itu sendiri. Oleh karena itu jangan kemana-mana, Anda ingat-ingat apa yang akan Anda tanyakan, apa yang akan Anda sampaikan, lalu kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh guru kami Buya Yahya, dan kami akan kembali setelah nasihat berikut ini.
PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM. KCBS Radioku, inspirasi spirit hati. Religi, inspirasi, motivasi, edukasi, FM KCBL Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Baik sahabatku, dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan via langsung audio kami ya di 98,5 FM Cirebon, atau yang juga mendengarkan via streaming kami, baik yang langsung dipancarkan oleh radio-radio setempat maupun yang langsung mendengarkan via radio streaming kami. Saat ini Anda berada di program Benang Merah, yaitu program yang membahas tentang hukum halal dan haram, dan kita akan masuki satu sesi ya, di mana kita bagi 3 sesi. Yang pertama adalah mukadimah atau penyampaian penjelasan tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu yang akan disampaikan oleh guru kami Buya Yahya. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab ya. Dan juga yang terakhir adalah kita tutup dengan doa yang ya. Iya. Baik sahabatku, di pagi hari ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi Muhammad. Oleh karena itu, simak dan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kami tentang fatwa para ulama terdahulu yang akan langsung dibawakan oleh guru kami Buya Yahya. Kepada beliau, Buya, kami persilahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi أنعم من شاء بمحبة رسول الله والسعي إليها صلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, adalah sebuah pembahasan yang mula-mula tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Di masa-masa terdahulu tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Akan tapi akhirnya menjadi sesuatu yang dipermasalahkan oleh sebagian orang. Karena itu maka perlu kami hadirkan kembali yang sebetulnya para ulama-ulama kita juga sudah menjelaskan. Hanya tidak ada salahnya jika kita mencoba mengulas dengan sedikit cara yang berbeda.
Sama ini memang ada dua kutub ekstrimnya. Yang pertama, pengingkaran terhadap Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seolah-olah itu harga mati dan pelakunya adalah ahli neraka. Kemudian sisi lain ada sebagian dari pelaku pelaksana Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi adalah dengan cara yang salah. Ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Belum lagi kadang untuk membela yang namanya perayaan Maulid Nabi harus mendatangkan hujjah dari riwayat-riwayat yang dibuat atau palsu. Padahal hukum meriwayatkan hadis palsu hukumnya adalah haram. Akan tapi pada kesempatan ini kami akan coba hanya hadirkan sesuatu yang benar, yang sah, mulai dari Al-Quran dan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akan kita datangkan para ulama-ulama yang melakukan perayaan Maulid Nabi. Asal tahu saja bahwa pengingkaran perayaan Maulid Nabi itu oleh segelintir orang yang mengatasnamakan ulama. Lihat kalau sudah pakai atas nama. Khususnya orang-orang pada akhir zaman. Dan kalau kita kembali kepada ulama terdahulu, suruh mencari orang yang mengingkari Maulid Nabi dari ulama yang terdahulu. Muncul ini ulama akhir zaman yang sebagian baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Gencarnya fatwa-fatwa disebar di internet di sana sini. Fatwa itu saja. Dan langsung tutup poin dengan hujjah untuk menyalahkan orang merayakan Maulid Nabi. Yang pertama dengan ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam sudah sempurna, maka tidak perlu lagi kita menyempurnakan. Jadi orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi ini dituduh, ini tuduhan yang tidak dibenarkan, menuduh orang Muslim menganggap Islam tidak sempurna. Jadi mereka menuduh orang-orang yang merayakan Maulid Nabi ini menganggap Islam tidak sempurna. Kalau ada orang menganggap Islam tidak sempurna, jelas itu kafir. Jadi apa tidak sadar dia melakukan tuduhan mengkafirkan orang lain. Jadi ayat Al-Quran ini adalah kalimat benar. Kalimatul haqqin urida bihal batil. Kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Islam sudah sempurna. Memang benar Islam sudah sempurna dan kita harus meyakini. Akan tapi kalau ada orang merayakan Maulid Nabi, apakah karena dia meyakini tidak sempurna? Oh bukan. Mereka merayakan Maulid Nabi karena mereka punya hujjah. Justru hujjahnya itu berdasarkan karena kesempurnaan Islam, bukan karena mereka merasa Islam tidak sempurna. Ini harus pahami. Kemudian hujjah yang kedua untuk mengingkari langsung ayat yang digembar-gemborkan, kullu amalin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hadis riwayat Muslim. Perbuatan yang bukan urusan kami, urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah harus ditolak. Bagaimana Maulid Nabi adalah urusan Nabi Muhammad, bahkan berdasarkan hujah-hujah yang sangat dekat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Al-Quran. Jangan menuduh bagaimana orang yang merayakan Maulid Nabi sallallahu tidak berhujah. Kemudian mereka mengatakan yang ketiga hujahnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih agungnya manusia, lebih mengerti kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih cinta kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mereka melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu memperbaharui rasa kekaguman kepada Rasulullah. Setiap saat melihat Rasulullah. Mereka sudah pengagungan Nabi Muhammad dilakukan dengan bermacam-macam cara. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mata nakhama nukhamatan ila wasaqatat fi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Para sahabat Nabi cara mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara yang sungguh kalau orang tidak paham makna kecintaan akan mengatakan ini berlebihan, kultus dan ekstrim. Yaitu mata nakhama nukhamatan. Nabi Muhammad, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad tidak membuang dahak kecuali sudah jatuh di telapak tangan para sahabat Nabi lalu diusapkan di wajah mereka. Ini adalah dahak Rasulullah. Belum lagi berebut rambut. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Sayyidah Hafsah yang menyimpan jubahnya Rasulullah, kemudian dicelupkan
air kemudian untuk pengobatan, pengagungan terhadap bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi dilakukan oleh. Karena apa? Ini makna kecintaan, dan ini tidak terlarang karena mereka para sahabat lebih ngerti mana hak dan batil. Benar, para sahabat Nabi lebih tahu tentang hak dan batil. Akan tapi Rasulullah, sahabat Nabi adalah bukan orang yang melarang perayaan Maulid Nabi, akan tapi makna pengagungan kepada Nabi Muhammad sudah ada dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kezaliman dalam menilai. Sehingga kalau para sahabat Nabi tidak pernah melakukan, kenapa kita melakukan? Kok kita seolah-olah lebih cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Justru karena kita kurang cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita perlu membuat sesuatu yang menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita harus kembali, isinya Maulid Nabi itu apa sih, kok orang pada alergi menyebut Maulid Nabi? Dilihat itu. Justru di situ untuk kembali kepada sahabat Nabi agar kenal bagaimana para sahabat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang bertanya, biasanya hujahnya itu dengan sebuah pertanyaan, apakah Nabi Muhammad merayakan Maulid untuk diri beliau atau tidak? Kalau engkau katakan tidak, sungguh berani benar engkau melakukan perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi ini adalah bukan hujah ini. Ini adalah provokasi. Seolah-olah yang karena ini pengen menyambungkan dengan hadis tadi, semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah tidak. Apakah Nabi Muhammad membuat sesuatu yang seperti Anda lakukan, membuat stasiun radio? Apakah Nabi Muhammad membuat madrasah seperti yang Anda buat? Jawabnya adalah tetap tidak. Kalau Anda berani benar engkau membuat seperti itu, seolah engkau lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak mengikuti cara dakwahnya Rasulullah yang biasa, itu turun sana turun gunung ini? Ini adalah sesuatu yang mereka itu menghantam dengan hadis tersebut itu hanya yang tidak suka saja. Sementara banyak yang orang-orang mereka itu lakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad. Akan tapi kaidahnya bukan semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah. Jadi semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad nanti disodorkan, dihadapkan kepada hadis dan Al-Quran. Jika bertentangan maka itu dikatakan sesuatu yang sesat. Kalau ternyata masih masuk di dalam wilayah dalil umum, misalnya disebut Al-Quran secara umum atau hadis Nabi secara umum, maka itu akan menjadi sesuatu yang syar'i, dan itu akan dijelaskan nanti. Jadi ini hujahnya. Kalau enggak, bagaimana engkau ini? Ada orang, apakah Nabi Muhammad mengadakan perayaan atau tidak? Kalau enggak, kenapa engkau mengadakan perayaan? Kalau mereka kemudian kalau jawab Nabi Muhammad merayakan, kul hatu burhanakum, pakai ayat Al-Quran lagi, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, buktikan kalau Nabi Muhammad mengadakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini adalah hujah-hujah memelintir ayat Al-Quran untuk keinginan mereka. Kul hatu burhanakum itu adalah untuk orang kafir ya, yang mempunyai keyakinan tentang kebenaran keyakinan yang dianggap benar yang bertentangan dengan syariat Islam. Mulai dari tentang konsep ketuhanan dan lainnya. Maka suruh hatu burhanakum, bukan urusan Maulid Nabi SAW. Kalau Maulid Nabi SAW, burhannya ada. Kalau memang dalilnya ada, kita punya dalil, punya hujah tentang Maulid Nabi SAW. Jangan seolah-olah ini tidak punya hujah. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya orang yang merayakan Maulid Nabi ini tidak punya hujah, sehingga pakai ayat kul hatu burhanakum innalillah, pakai ayat untuk menuduh orang Islam. Ini sudah melakukan kesalahan besar. Kesalahan besar, zalim kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan bahasanya, ini adalah fatwa dari Saudi yang disebar di sana sini. Kalau lihat ini, fatwa dari Saudi disebar di sana sini, lalu mengatakan, ketahuilah bahasanya, pertama kali yang melaksanakan Maulid Nabi adalah Fatimin. Fatimin adalah orang-orang Syiah Rawafid waktu itu, Rafidah. Mereka langsung ditambah waswab, yang benar mereka bukan Fatimin tapi Abidiyin, Abid. Awal man ahdatsa hadzal ihtifal, ini adalah orang pertama kali yang mengadakan ihtifal perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasu ala dzalika jam'u ahli ilmi, jam'un min ahli ilmi. Yang mengadakan pertama perayaan Maulid Nabi adalah orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah. Ini adalah yang dikukuhkan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir di dalam Bidayah Nihayah, termasuk Bukhit Mufti Besar. Ini menukil dari Ibnu Katsir tentang siapa orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi. Jadi gara-gara Fatimin orang Syiah Rafidah itu mengadakan perayaan Maulid Nabi, ini menghukumi kebatilan, rupanya hanya menyandarkan karena Maulid Nabi dilakukan oleh Abidin atau Al-Fatimin, ada orang-orang Rafidah. Baik, apakah selain mereka tidak ada? Nah, kalau ada orang Syiah mengamalkan satu amalan, Syiah sesat.
Kemudian ada orang Sunni mengamalkan amalan. Orang Sunni tidak bersandarkan bukan niru orang Syiah. Orang Sunni mengadakan karena ada hujahnya sendiri. Jadi jangan, memang ini cara ini sudah dilakukan sampai hari ini. Sampai urusan tahlilan tawasul langsung disamakan orang Hindu. Ini memang orang, padahal orang mengadakan tawasulan, kemudian mengadakan tahlilan, itu adalah ada hujahnya. Jangan di saat ada kemirian langsung bilang orang Hindu. Naudzubillah. Ini ada satu orang Hindu yang keliling sana sini, ya, membid'ahkan hal ini itu. Ini adalah satu keanehan, mohon maaf. Ini kita harus jujur dalam menilai sebuah kebenaran. Jadi mereka mengatakan bahwasanya pertama kali yang merayakan Maulid Nabi inilah adalah Fatimin. Yang mengatakan ini adalah Ibnu Katsir. Coba. Ibnu Katsir hanya berkomentar tentang bahwasanya Fatimin ini mengadakan Maulid Nabi. Anggap saja memang perayaan ini dilaksanakan oleh Fatimin. Tapi apakah orang kita tidak ada yang merayakan Maulid Nabi? Dan di saat merayakan Maulid Nabi bukan berarti kita mengikuti orang Syiah. Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir sendiri mengukuhkan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perayaan Maulid Nabi adalah sesuatu yang Islami dan benar. Nanti akan kita bacakan di akhirnya. Baik, ini hanya permasalahan. Makanya mereka punya hujah-hujah itu kayak seperti itu. Kemudian mereka mengatakan bahasanya tidak bisa kita ambil dalil bahasanya perayaan Maulid Nabi itu dengan hujah qul fa fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, dengan ayat Al-Qur'an. Katakanlah wahai Muhammad, kepada bi fadlillahi, karena keutamaan Allah dan rahmat Allah hendaknya mereka itu pada bergembira. Ini kan anjuran untuk bergembira kepada Nabi Muhammad. Ini bukan berarti kita harus mengadakan perayaan Maulid Nabi. Ini karena apa? Ulama dahulu pun tidak memahami ayat ini dengan perayaan Maulid Nabi. Jadi mereka itu mengatakan begini, ayat ini tidak boleh dijadikan hujah untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi. Alasannya sahabat Nabi juga baca ayat ini tapi tidak mengamalkan Maulid Nabi. Sekarang pertanyaannya, baik ya, pertanyaannya yang perlu dihadapkan kepada orang yang mengingkari perayaan Maulid Nabi di saat kita berhujah dengan ayat-ayat ini. Baik, kalau memang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi cara beristimbat memahami ayat Al-Quran, artinya mereka paham ayat Al-Quran ini lalu tidak merayakan Maulid Nabi SAW. Sekarang orang para ulama yang mereka berijtihad mengadakan memahami makna ayat ini bahwasanya umat Islam harus bergembira kepada Nabi Muhammad, apakah salah? Coba tanyakan kepada mereka, ayat ini apa perintahnya? Perintah agar kita bergembira kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau ada orang merayakan Maulid Nabi, sisi mana salahnya? Bukankah perayaan Maulid Nabi termasuk dari bentuk kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi makna kegembiraan di sini adalah tidak dibatasi dengan bentuk tertentu. Paling banter pembatasan itu adalah dengan kalimat dengan sunnah Nabi SAW. Baik, ada apa yang dilakukan oleh orang merayakan Maulid Nabi? Coba, apakah membaca sholawat Nabi bukan sunnah Nabi? Membaca cerita Nabi Muhammad bukan sunnah Nabi? Memberikan sedekah bukan sunnah Nabi? Kumpul bukan sunnah Nabi? Coba mana ada bid'ahnya di sini? Justru perayaan Maulid Nabi SAW justru mengukuhkan makna kegembiraan yang sesungguhnya, karena di situ berkumpul bermacam-macam kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang mereka bawa hujah-hujah yang lemah dan rendah di saat mereka menyalahkan orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hujah-hujah yang dimiliki oleh orang-orang para ulama yang melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hujah yang luar biasa. Yang pertama adalah tadi ayat yang barusan kita sebut ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu hendaknya mereka bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada kegembiraan, dan kegembiraan ini adalah tidak ada batasnya. Adalah bergembira dengan menyanjung Rasulullah. Ini diajarkan oleh Rasulullah, dikukuh oleh Rasulullah. Rasulullah sampai punya penyair khusus namanya Hasan bin Sabit. Jadi tidak ada larangan orang menyanjung Nabi Muhammad. Anda boleh membuat syair-syair tentang kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebebas-bebasnya. Yang berani membid'ahkan ini adalah dia keluar dari manhajnya Rasulullah, karena Rasulullah punya penyair namanya Hasan bin Sabit. Baik. Kemudian bergembira dengan memperbaharui bahkan perkenalan kita dengan Nabi Muhammad. Misalnya ada di bulan Maulid ini kita mengadakan sebulan festival pembacaan sejarah Nabi. Ayo, siapa berani mengatakan bid'ah? Atau pas di hari kelahirannya tanggal 12. Memang khilaf masalah kelahirannya. Apa ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan Ramadan, ada ini. Masalah khilaf itu tidak penting ya Ustaz. Yang jelas Nabi Muhammad pernah lahir atau tidak. Itu loh. Nah, kita perlu dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kegembiraan ini bermacam-macam. Mungkin kalau Anda alergi dengan istilah meramaikan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba saya mau tanya,
Karena saya gembira dengan perayaan Maulid Nabi, karena aku gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka aku akan bagi duit 1 juta kepada semua pendengar. Haram atau tidak haram? Dari mana keharaman orang bersedekah kok haram? Dia baru mengatakan, oh, haram karena dipaskan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah dalilnya inti. Mana dalilnya haram bersedekah pas hari kelahiran Nabi Muhammad? Innalillah. Ini adalah orang-orang aneh. Dan memang betul, kalau dalam kajian ilmiah yang selama ini kami lewati, tidak ada keanehan melebihi daripada orang yang mengingkari Maulid Nabi. Kayaknya punya otak, tapi otaknya ini aneh. Paling aneh. Jadi, nggak tahu dari mana ini semuanya sumber ini. Kecuali ini mesti dari sumber-sumbernya adalah dari fitnah-fitnah orang-orang yang memang ada kebencian kepada sekelompok. Misalnya kebencian kepada kaum Asy'ariyah, kebencian kepada ahli tasawuf ya, sehingga dia memukul sehingga dia mencetuskan hukum semacam itu, dan dibela dan membelanya adalah unik. Kita dianjurkan bergembira kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah rahmat. Bergembira dengan rahmat, dan yang namanya rahmat di sini adalah ditafsiri oleh para ulama ahli tafsir, termasuk Imam Suyuti mengatakan rahmat di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Suyuti bahasanya fadlullahi al-ilmu wa rahmatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Allah di sini adalah ilmu, dan rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sebaik-baik menafsiri ayat Al-Qur'an adalah dengan ayat Al-Qur'an. Jadi yang dikatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan rahmat Allah, yakni dengan Nabi Muhammad, agar umat ini bergembira. Kemudian dalil yang kedua adalah wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fa'adaka. Ayat Al-Qur'an berbunyi wa kullan, semuanya telah aku ceritakan tentang berita para nabi-nabi terdahulu yang akan menguatkan hatimu. Di surat Al-Hud, surat Hud ayat 120. Yang sebelum tadi surat Yunus 58. Ini. Jadi bercerita tentang Nabi Muhammad sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan. Karena apa? Cerita para nabi saja dianjurkan, diperintahkan untuk kita berta'ammul, merenungi, melihat sejarah beliau-beliau para nabi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Masya Allah. Kemudian masih banyak lagi ya ayat riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang juga dari Nabi Muhammad tentang penyebutan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ayat Al-Qur'an yang lain ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim ya. Ini adalah ayat Allah telah mengirim kepada orang mukmin saat mengutus Nabi Muhammad. Tapi orang yang suka memfitnah itu langsung, lah itu kan waktu diutusnya Nabi Muhammad. Jadi kita perlu bergembira atas diutusnya Nabi Muhammad. Baik, saya jujur, kalau memang ini dia itu sesaat melarang Maulid Nabi, sesaat dia mengatakan begini. Yang kalau kita perlu bergembira itu bukan di saat lahirnya Nabi Muhammad, akan tapi di saat Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Baik. Waktu diutus dari Nabi pun dia juga tidak merayakan. Memang pusing nih, dia pokoknya pengen betahin orang. Coba baik, ayo kita bareng-bareng. Kalau tidak Maulid Nabi waktu diutus Nabi Muhammad, yuk perayaan bareng-bareng agar orang tahu. Mereka pun tidak. Karena apakah memang di saat mereka itu nggak suka, ya langsung dikeluarkan hujah itu. Tapi di saat mereka di saat tidak suka, tidak dipakai hujah itu. Jadi begitu, itu adalah ahli fitnah. Dan memang itu adalah orang yang suka melintir kebenaran. Ayat Al-Quran dimain-mainkan untuk sesuka hatinya. Kemudian dari Nabi SAW, masalah riwayat-riwayat tentang puasa Nabi Muhammad di hari Senin. Kemudian puasa Nabi Muhammad di hari Senin, waktu ditanya kenapa engkau puasa hari Senin, dijawab hada yaumul itu, ini adalah hari kelahiranku. Maka kelahiran Nabi Muhammad itu juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebut kelahiran adalah bukan sesuatu yang bid'ah ya. Kelahiran Nabi Muhammad disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebut kelahiran Nabi Muhammad adalah bukan sesuatu yang bid'ah, apalagi kita merayakan atau kita mengagungkannya, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya mulia di saat setelah jadi nabi. Insyaallah ini adalah kebodohan kepada sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi sudah dimuliakan. Apakah tidak tahu mereka tidak membaca sejarah bagaimana kehamilnya ibunda Nabi Muhammad sangat dimudahkan. Kemudian setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana Halimah Sa'diyah yang menemukan diri beliau adalah orang yang tidak pantas menyusui karena kurus, kemudian tidak lancar susunya. Tapi setelah disentuh oleh Rasulullah SAW menjadi lancar susunya. Kemudian masih banyak lagi, apakah lupa Nabi Muhammad belum jadi nabi di saat beliau berjalan membawa barang dagangan Siti Khadijah dipasungi mendung dan seterusnya. Kalau bicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad sebelum jadi nabi adalah luar biasa. Sebab Nabi Muhammad memang mulia bukan risalahnya saja, bukan wahyunya saja, akan tapi jasadnya Nabi Muhammad juga mulia, dan para sahabat Nabi sangat ngerti bagaimana
karena memuliakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada rambut dipotong jatuh kecuali sudah diambil oleh sahabat Nabi, tidak ada hak jatuh kecuali diusapkan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak baca kitab Sahih Bukhari? Ini semua ada di kitab Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari banyak hal-hal yang kayak begini ya. Kalau orang tidak pernah baca kitab Sahih Bukhari adalah kultus. Nah, ini bagaimana keringat Nabi Muhammad diusap oleh para sahabat Nabi karena wanginya Nabi Muhammad. Jasad Nabi Muhammad dimuliakan dan jasad Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi masih banyak, akan tadi kami tidak ingin memperlebar, insyaallah akan dihadirkan dalam khusus tentang hujah. Hujah-hujahnya nanti ada sampai 25 hujah dari ayat dan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ada sesuatu yang lebih penting adalah yang dilupakan oleh mereka yang suka membid'ahkan, bahwasanya ulama-ulama dahulu itu ternyata mengukuhkan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapakah ulama-ulama yang mengukuhkan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, di antaranya adalah seorang raja yang adil. Akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah, Nuruddin Mahmud Zangki. Syekh Raja Nuruddin Mahmud Zangki itu adalah orang yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi orang ahli fitnah yang mengingkari Maulid Nabi itu mengatakan bahasanya perayaan Maulid Nabi itu dilakukan oleh Fatimiyin atau Rawafid. Asal tahu saja bahwa Nuruddin Zangki itu adalah yang menghancurkan Fatimiyin. Ya, Nuruddin Zangki itu adalah yang menghancurkan Fatimiyin dan menghancurkan daulahnya orang Fidah, orang Syiah itu. Dan beliau adalah yang menampakkan sunnah Nabi dengan kekuasaannya, membangun madrasah-madrasah di Hilab, di Dimask, di Ba'labak, dan membangun masjid-masjid. Dan ini disebutkan oleh seorang alim mu'arrikh, Syekh Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala menjelaskan hal ini. Bahkan disebutkan di situ, nyifati tentang ini Nuruddin Zangki yang merayakan Maulid Nabi. Cukuplah. Kenapa Zahabi? Kalau memang dia Maulid Nabi adalah bid'ah, Zahabi tidak boleh nulis di sini. Siapa yang nggak kenal Imam Zahabi? Ayo, yang nggak kenal Az-Zahabi. Zahabi itu silsilahnya ilmunya adalah nyambung kepada Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Dan Zahabi mengatakan bahasanya, annahu kana yaqumu fi ahkami bil adli wa ittiba'i syar'i, dengan adil menjalankan syariah al-mutahhar yang disucikan. Wa annahu, dan sesungguhnya Nuruddin Zangki ini adhara bi biladihi, menampakkan di negerinya as-sunnah wa amatal bid'ah, dan mematikan bid'ah. Lah kok Maulid Nabi dilaksanakan? Ayo, kalau Maulid Nabi bid'ah harus dipangkas oleh yang namanya Nuruddin Zangki. Wa annahu kana katsiral mutala'ati lil kutubid diniyati. Ini banyak memeroja'ah, membaca kitab-kitab agama. Ini disebutkan tentang Nuruddin Zangki. Kemudian disebutkan juga oleh para mu'arrikh yang lainnya, di antaranya adalah nanti ada raja-raja yang lain yang mengadakan perayaan-perayaan semacam ini. Di antaranya adalah seorang raja yang sangat soleh, Sunni Malik Al-Mudaffar, Abu Sa'id Kokbari. Jadi Kokburi atau namanya Malik Mudaffar yang selama ini kita dengar adalah Malik Mudaffar. Beliau adalah bukan orang pertama merayakan Maulid Nabi, tapi orang yang menggedekan perayaan Maulid Nabi secara skala nasional. Allah. Beliau hidup di tahun 549. Nih, 549 dulu nih. Ya. Jadi beliau ini merayakan Maulid Nabi. Disebutkan oleh, ini suruh lihat Ibnu Katsir yang tadi dijadikan hujjah nih, Ibnu Hajir dijadikan hujjah. Dia tuh memang seenaknya sendiri cerita tentang Ibnu Hajir agak lengkap. Coba. Ini Malik Mudaffar ini merayakan Maulid Nabi dengan besar-besaran. Dan Ibnu Katsir menyifati Malik Mudaffar ini dengan sebutan-sebutan yang luar biasa, menyifati dengan sifat-sifat yang hebat. Disebutkan di situ bahwasanya ahadul ajwad was sadat al-kubara wal muluk al-amjad. Mereka adalah salah satu orang-orang yang sangat mulia
raja-raja yang mulia. Lahu atharun hasanatun. Mereka punya peninggalan-peninggalan yang sangat baik. Wa qad amara al-jami' al-Mudhaffari. Dan beliau itu telah memakmurkan masjid Al-Mudhaffari dan disifati dengan sifat-sifat yang mulia, tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang mengatakan Malik Mudhaffar ini adalah ahli bid'ah, nggak ada ini. Jujur ini mohon maaf, ini barangkali di antara yang anti Maulid Nabi suruh ngelihat bagaimana Ibnu Katsir di dalam Bidayah dan Nihayahnya menyifati tentang bagaimana Malik Mudhaffar itu. Dan tidak disebutkan tentang penilaian negatif terhadap Malik Mudhaffar, khususnya di saat merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di situ. Disebut je bahwa talat muddatu fil mulki di zaman Daulah As-Salahiyah. Dia lama di dalam memimpin. Wa ila hadis Mahmud Sirati, sampai dia itu pada akhirnya tetap Mahmud Sirati. Perjalanannya itu disanjung, jadi sejarah hidupnya bagus. Sirati wa sarirati, dan hatinya juga baik. Bahkan hukia ba'du man hadara, diceritakan waqad haka ba'du man hadara, sebagian orang yang datang itu menceritakan fi ba'dil mawalid, tentang maulid. Jadi Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya orang itu menyanjung bahwasanya Ibnu Mudhaffar di saat melaksanakan Maulid Nabi, dia adalah menyembelih 5,000 ra's, 50.000 kepala kambing, wa 10,000 dajajah, 10.000 ayam. Ini diceritakan oleh siapa? Ibnu Katsir, ya. Yang kemana-mana membawa Ibnu Katsir, yang menceritakan Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir tidak mengatakan ini bid'ah. Ini orang akhir zaman kok seolah-olah lebih pintar dari Ibnu Katsir nih. Ibnu Katsir tidak mengatakan ini bid'ah. Justru diceritakan ini sebagai sesuatu yang sangat mulia. Kemudian Az-Zahabi lagi. Imam Az-Zahabi menyifati Sultan tadi, Malik Mudhaffar ini dengan sifat sahibu irbil. Quburi ibn Ali At-Turkumani Sultan Ad-Dayyin. Dia adalah seorang Sultan Ad-Dayyin yang sangat berpegang pada agama. Al-Malikil Mu'azzam, raja yang diagungkan. Az-Zahabi nyifati kayak begini. Coba yang gak kenal Zahabi. Jadi setelah hari ini yang gak senang Maulid Nabi, buang Zahabi, buang Ibnu Katsir. Mudhaffaruddin Abu Sa'id Quburi Ibn Ali Ibn Baqtin, ini nama-nama ajami. Ibn Muhammad At-Turkumani, kana muhibban lis-sadaqati, sangat senang melakukan sedekah. Lahu kulla yawmin qanatiru khubzin yufarriquha, setiap hari segudang roti yang dibagi-bagikan. Wa yaktu fil ami khalqan, setiap tahun memberikan baju makhluk yang baik, orang yang banyak. Wa itu yu'tihim dinaron wa dinara, ini setiap orang dikasih 1 dinar atau 2 dinar. Wa bana arba khawanik lizamn wal adra, dan memberikan tempat-tempat penampungan untuk orang-orang tua dan orang-orang yang sakit. Wa kana yatihim kulla Senin Khamis, didatangi setiap hari Senin dan Kamis. Ini orang yang sangat mulia. Siapa itu? Malik Mudhaffar. Terus wakana mutawadian, khairan, sunniyan. Dia adalah orang yang tawadhu. Khairan, baik. Sunniyan, sunni. Jadi yang merayakan, orang sunni itu yang merayakan Maulid Nabi, asal tahu saja. Sunniyan ini. Padahal yuhibbul fuqaha, cinta orang faqih, wal muhadditsin, dan cinta orang-orang ahli hadis. Nah ini siapa ini? Malik Mudhaffar. Siapa yang menyifati? Bukan saya. Imam Az-Zahabi. Siapa yang enggak kenal Imam Zahabi? Ayo. Imam Zahabi itu bagi orang yang suka membid'ah pun sangat senang dengan Imam Zahabi. Orang yang membid'ahkan Maulid Nabi juga mengagungkan Imam Zahabi. Tuh lihat Imam Zahabi enggak menyaji orang yang merayakan Maulid Nabi. Ente orang kemarin sore nyaci-maci orang Maulid Nabi. Disebutkan di Syiar A'lamin Nubala, juz 22 halaman 336 yang pengen tahu. Maka ini lihat keadilan Malik Mudhaffar. Dan masih banyak kalau kita harus sebut barangkali ini. Kemudian masalah ulama-ulama. Kalau ada Ibn Jauzi sendiri bagaimana? Ibn Jauzi dari mazhab Imam Hambali juga mengagungkan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gurunya Imam Bukhari yang bernama Imam Bukhari sendiri, dan Imam Bukhari sendiri juga menukil di dalam kitab sahihnya tentang satu sahabat atau tentang ceritanya Abu Lahab yang diringankan di dalam neraka. Yang diringankan di neraka karena apa? Dia itu bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memang itu bukan hadis, akan tapi itu adalah satu mimpi yang dilihat oleh seseorang tentang keadaannya Abu Lahab
Akan tapi permasalahannya bukan itu hadis atau bukan hadis. Permasalahannya adalah yang harus dipahami bahasanya Imam Bukhari mengukuhkan riwayat itu di situ di kitab Sahihnya. Kalau memang itu nggak pantas menyebut kelahiran Nabi Muhammad bergembira kayak begitu. Ceritanya begitu. Ada Abu Lahab itu kedatangan salah satu budaknya, bahasanya anakmu, ponakanmu datang, ponakanmu lahir. Ponakanmu lahir. Karena gembiranya maka budak itu dimerdekakan. Gara-gara memerdekakan budak ini, maka Abu Lahab itu diringankan di dalam teksanya. Diringankan, lihat. Ini adalah di kitab Sahih Bukhari. Anggap saja misalnya yang harus kita pahami di sisi lain, bukan itu sebagai hujjah. Bukan riwayat tentang diangkat apa diringankannya Abu Lahab itu hujjah, bukan. Yang dijadikan hujjah adalah Imam Bukhari mengukuhkan cerita itu, menetapkan cerita itu di kitab Sahihnya, kitab yang paling dibanggakan. Bagaimana cerita itu dihadirkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan masih banyak yang lainnya tentang imam-imam yang menceritakan tentang perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sebaliknya, selain itu enggak ada Hafidz Iraqi yang kami maksud tadi. Imam Zainuddin Al-Iraqi itu gurunya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang enggak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Amirul Mukminin fil Hadithi. Sanad ilmunya nyambung kepada Zainuddin Al-Iraqi As-Sufi. Jadi ada orang yang menghantam ke orang-orang tasawuf sebetulnya menghantam perawi-perawi hadis. Jadi Islam itu dirongrong dengan orang misalnya menghilangkan sunnah secara langsung, misalnya menghantam Bukhari langsung, menghantam Abu Hurairah. Ini adalah orang-orang Syiah. Ada orang yang menghantam syariat Islam dengan halus. Yaitu apa? Dengan merendahkan ulama-ulama dengan gelar sufi itu enggak benar, sufi itu sesat. Padahal Zainuddin Al-Iraqi adalah seorang ahli hadis, beliau adalah seorang sufi sekaligus gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Zainuddin Al-Iraqi? Siapa yang enggak tahu Zainuddin Al-Iraqi? Yang punya Alfiyah Iraqi dalam masalah hadis. Zainuddin Al-Iraqi adalah orang besar, orang hebat. Beliau berkata bahwasanya inna ittikhadal walimati, membuat satu walimah, wa it'amat ta'ami, dan memberikan makanan, mustahabbun, disunahkan fi kulli waqtin, setiap saat. Fa kaifa, bagaimana, idza dhamma, jika ternyata digabungkan ila dzalika, kepada itu, al-farah, dibarengi dengan kegembiraan, wasurur, dan kebahagiaan, biduhuri nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal syahri syarifi, di bulan yang mulia ini. Nah, lihat, ini mengukuhkan. Kalau memang merayakan Maulid Nabi itu bid'ah, ketahuilah ente ngambil sanad ilmu dari siapa? Sanad ilmu ente itu orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, berarti ente itu mengambil ilmu dari orang ahli bid'ah. Ente ambil sanad yang lainnya. Jangan ngambil ilmu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Jangan kalau begitu. Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang harus dihadirkan. Kadang-kadang Masya Allah orang ini begitu tergopoh-gopoh. Dan Ibnu Hajar sudah menjelaskan bahwasanya yang namanya bid'ah ada yang hasanah. Jadi bid'ah itu ada yang hasanah. Memang ada masalah pemahaman saja. Jadi bid'ah hasanah itu secara lughawiyah. Kalau bid'ah yang syar'iyah memang semuanya adalah dhalalah. Jadi bid'ah lughawiyah itu ada namanya bid'ah secara bahasa, adalah ada yang baru, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi bid'ah itu ada yang hasanah. Bid'ah hasanah secara bahasa. Maka perayaan Maulid Nabi itu adalah sesuatu yang hasanah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, wa aslu amalil maulid bid'atun. Jadi asal perayaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Bukan, jangan dikatakan bid'ah syar'iyah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru, ya, baru. Kemudian lakinna ma'adzalika istamal 'ala mahasin wa mahasin 'ala mahasin, maka karena di situ tercampur dimasukkan ke dalamnya adalah kemuliaan-kemuliaan, ya. Maka ini adalah menjadi satu bid'ah yang namanya bid'ah hasanah. Ini ada yang disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis. Ayo mengambil hadis dari mana kalau bukan dari Imam Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Belum lagi nanti misalnya ada para ulama-ulama yang lainnya seperti Ibnu Qayyim. Ayo, yang tidak tahu Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah sendiri juga punya cerita di dalam fatwanya. Beliau juga punya fatwa tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kami tidak membawa sebetulnya perkataan Ibnu Qayyim sama Ibnu Taimiyah, sebab memang selama ini kita tidak pernah mengambil perkataan beliau-beliau ini adalah sebagai hujjah, sebab kami mengambil yang lainnya. Akan tapi perlulah dihadirkan apa kata Ibnu Qayyim misalnya, wal istima' ila sautin hasanin
mendengar suara yang bagus. Fi ihtifalatil Maulid Nabawi, di dalam perayaan Maulid Nabi ini Ibnu Qayyim suruh dengar di Madarij Salikin au ayati munasabatin diniyatin, ataupun acara apapun fi tarikhina, di dalam masa kami ini, lahu mimma yadkhulu tuma'ninata ilal qulub, yang menjadikan ketenangan di dalam hati. Wa yu'tis sami, yang mendengar, menjadikan yang mendengar itu mendapatkan nuran, satu cahaya minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qalbi, ke dalam hatinya. Ini apa? Mendengar ayat Al-Qur'an, suara yang bagus di dalam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikatakan bid'ah ya Ustaz, yang kenal Ibnu Qayyim tuh. Ini makanya itu sebetulnya fatwa-fatwa akhir zaman itu fatwa permusuhan. Karena dengki dengan sebuah kelompok, maka dia langsung memfatwakan itu dan dibela, itu herannya. Dan mereka tidak menukil dari ulama dahulu. Coba lihat, tidak ada fatwa ulama dahulu yang mengharamkan Maulid Nabi. Ulama akhir zaman tuh, ulama mutakhir wajiddan, itu kalau bahasa itu. Ini tidak ada ulama terdahulu. Ini adalah fitnah yang disebarkan oleh orang anti Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang satu sisi kita jangan sampai merayakan Maulid Nabi ada dengan dibarengi dengan keharaman, misalnya dibarengi dengan ada naudzubillah ada merayakan Maulid Nabi konser dangdut, caranya itu adalah acara-acara haram. Akan tetapi perayaan Maulid Nabi yang kami maksud di sini adalah berkumpulnya orang untuk membaca sholawat, membaca sejarah Nabi, kemudian makan bersama, kemudian di situ ada silaturahmi. Itu adalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dilakukan oleh Malik Mudhaffar, seorang yang soleh, seorang yang sangat baik menurut Ibnu Dhahabi dan juga menurut Ibnu Katsir. Jangan mendustakan sejarah. Jangan berpura-pura sok lebih tahu tentang apa yang dilakukan para ulama dengan hujah sahabat Nabi tidak melakukan. Sudahlah, hukumi saja. Az-Zahabi adalah orang fasik, habis Nabi. Ibnu Katsir fasik, itu murid siapa, kan begitu. Jadi tidak punya ulama. Jadi ulama cuma ente saja, sama siapa? Sama temannya ente itu. Orangnya hidup di akhir zaman. Kalau nyetak buku apa, kayak buku berwarna itu. Masya Allah, ini musibah-musibah akhir zaman. Mohon maaf, ini harus tegaskan hal yang demikian ini. Jujurlah wahai orang yang mengingkari Maulid Nabi. Harus duduk, kami pengen sebetulnya duduk yang manis dengan mereka-mereka yang anti Maulid Nabi. Sebab hujahnya itu lucu. Semuanya kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin. Dari dulu saya tahu kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin cuma untuk mengukur, nyata membuktikan kalau ini bid'ah itu ada aturan mainnya. Bukan setiap yang ente gak cocok lalu bid'ah. Ini yang harus dipahami. Inilah, semoga kita semua menjadi orang yang mencintai Allah dengan sesungguhnya. Ini adalah masalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabatku dimanapun Anda berada, dan barangkali ada sahabat yang baru bergabung ya dengan kami, baik yang via langsung maupun via streaming. Anda saat ini berada di program Benang Merah ya. Dan insya Allah tema kita yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan baru saja kita dengarkan ya, Kang Ozi ya, keterangan dari guru kita Buya ya, tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalilnya, hujah-hujahnya ya. Baik, dan kayaknya kita sudah tidak harus ragu lagi ya. Maulid Nabi Muhammad SAW. Jelas hujah-hujahnya. Baik sahabatku, bagi Anda yang ingin bertanya, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM 98,5 FM KCBL Radioku, inspirasi spirit hati. KCBL Radioku, inspirasi spirit hati. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Bahjah, sinergi bersama dalam menggapai cinta abadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, mari bersama dekatkan hati dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan cinta dan kejayaan yang sejati. Hadirilah Getiar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1433 Hijriah di Al-Bahjah pada hari Ahad tanggal 5 Rabiul Awal 1433 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2012 Masehi di Majelis Al-Bahjah Jalan Panggalan Cakrabuana, Sendang, Sumber, Cirebon pada pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat.
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Bahjah. Sinergi bersama dalam menggapai cinta abadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Didukung sepenuhnya oleh Radioku 98,5 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati.
bergabung dengan SMS Center Buya Yahya. Dakwah kami bisa didapat di www.buyayahya.org. Daftar segera, kirim SMS Anda dengan cara ketik right, pagar nama, pagar kota, pagar umur. Kirim ke 083 823 80.000. Anda akan terima informasi jadwal tausiah Buya Yahya, informasi kegiatan Mutiara Hikmah dan tausiah dari Buya Yahya langsung ke handphone Anda, gratis. SMS Center Buya Yahya bukan layanan premium yang tidak akan memotong pulsa Anda sepeser pun. Silakan sebarkan SMS ini. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Anda dan memudahkan kegiatan dakwah mulia ini. Amin. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM. KCBL Radioku, inspirasi spirit hati. KCBL Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Buat sahabatku semua, Anda saat ini masih berada di Benang Merah ya? Iya. Nah, Benang Merah yang pada pagi hari ini kita membahas tentang Maulid Nabi ya. Dan bagi sahabatku yang ingin bergabung silakan di via telepon kami di 0231252249 atau via SMS di 081321461079. Kayaknya sudah ada yang gabung ya, Mas ya? Baik, kita angkat aja Kang Lutfi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Eli di Jamblang. Ibu Eli di Jamblang. Mangga silakan Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Iya. Saya mau nanyakan. Mohon radionya dikecilin Ibu. Radionya dikecilin saja, dengarkannya langsung dari HP, dari pesawat telepon. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya mau ini, anak saya kan mau PK. Saya mau nanya nih, nyimpang dari jalur nih. Ya, mangga silakan Ibu. Anak saya tuh mau PK, tapi bersamaan dengan selamatan 1 tahun saya yang meninggal itu kalau digabung begitu boleh apa enggak gitu. Baik. Itu bagaimana gitu. Terus kalau PK itu kalau uangnya, misalnya anak saya sendiri misalnya belum di-PK-in. Terus anak saya kan udah bisa nyari uang, udah kerja. Terus kalau misalnya dia PK-nya dari uang sendiri itu gimana gitu? Katanya harus dari orang tua. Jadi dia tuh harus dari mama ini, katanya gitu. Saya sih bisa, katanya gitu. Ya. Saya cuma itu aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu siapa tadi di Jamblang ya? Iya. Dan barangkali buat sahabat-sahabat yang lain yang ingin bertanya juga tadi saya belum selesai membacakan ya, yaitu lewat telepon dan SMS juga Anda bisa masuk ke ID Yahoo kami, yaitu di radio_QU@yahoo.co.id, atau juga Anda bisa komen di Facebook kami, yaitu di Radioku 98,5 FM Cirebon.
Baik Bu ya, tadi sudah ada yang bertanya Bu ya, tapi di luar tema tentang permasalahan akikah ya, yang bersamaan dengan peringatan 1 tahun ya meninggalnya haul ya, haul meninggalnya orang tua Bu ya. Akikah itu intinya, kalau orang ingin mengadakan akikah, akikah itu adalah satu kesunahan yang dibebankan kepada orang tua. Jadi satu kesunahan yang dibebankan kepada orang tua sampai anak itu adalah masuk akil balik. Kalau sudah anak itu balik, maka sudah tidak ada lagi beban untuk orang tua. Bebannya beban sunnah. Jadi anak itu kalau sudah balik, kalau pengen akikah bukan dari orang tua, dari dirinya sendiri. Tapi bukan berarti orang tua nggak boleh memberi. Boleh orang tua memberi, nak aku beri uang untuk akikah. Jadi kalau anak belum balik, maka kesunahan ini adalah dibebankan atas orang tua. Jadi ibu atau bapak yang punya anak itu yang menyembelih akikah untuk sang anak. Kemudian masalah acara itu mau digabung dengan yang lainnya ya tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja. Karena cara yang kedua adalah untuk selamatan lah buat anak ya, atau doa buat anak yang meninggal dunia. Kemudian dibarengi dengan akikah, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Jadi begitu Ibu ya. Jadi anak ibu tadi sudah kerja, berarti kan sudah balik ya. Barangkali sudah gede, karena sudah dewasa, ya memang dari dirinya. Jadi baru dibebankan ke ibu adalah kalau anak itu belum balik. Biarpun anak sudah balik segede itu, kalau ibu suka rela ngasih juga boleh. Berarti kelihatannya putra ibu itu salah paham ya. Putra ibu itu salah paham ya. Kalau sudah gede ya mau akikah dikeluarkan dari duitnya sendiri. Itu lebih bagus. Kalau memang ibunya pengen ya orang mau bersedekah sih boleh-boleh saja ibu. Ibu kasih buat anak untuk akikah. Jadi ingat, akikah itu satu sunnah Nabi, kesunahan bukan wajib Bu ya. Yang dibebankan kepada orang tua di saat anak itu belum balik. Jadi kalau sudah balik, bebannya terlepas dari orang tua. Terlepas dari orang tua. Sendiri, Baik, buat ibu yang ada di Jamlang, mudah-mudahan sudah ini ya jelas ya dari jawaban dari ibu ya tadi. Baik Bu ya, yang banyak terjadi di masyarakat itu kebanyakan orang yang tidak menyukai maulid itu karena melihat tradisi-tradisi yang mungkin banyak menyimpang ya Bu ya di masyarakat sendiri. Mungkin caranya mungkin Bu ya yang salah Bu ya. Mungkin dengan cara yang tadi Kang Ozan ya dibarengi dengan yang tidak sesuai syariat itu, yang tidak dibarengi dengan syariat, yang menyebabkan seseorang itu diantaranya itu tidak suka kepada maulid Nabi Muhammad SAW. Terus kira-kira bagaimana Bu ya supaya maulid itu sendiri itu murni dari itu? Jadi pelayan-pelayan seperti apa yang seperti ulama-ulama dihimbau-himbau aja. Itu bukan saja himbau. Kalau memang itu diadakan negara tentu harus ada aturan seperti itu. Ya memang haram tidak boleh dicampur aduk dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau memang kita pengen mengadakan perayaan Maulid Nabi harus bersihkan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kalau memang ternyata di sebuah tempat ada menjadi tradisi yang tidak baik, maka bukan Maulid Nabi yang dipangkas. Jadi benalunya dipangkas. Masa orang punya pohon yang bagus gara-gara ada benalunya langsung dipotong pohonnya, itu orang sakit ya. Jadi benalu itu dipangkas dengan perlahan sampai jangan sampai yang namanya pohon aslinya itu hancur ya. Bukan berarti langsung bid'ah maulid Nabi bid'ah, bukan. Yang bid'ah adalah sesuatu yang menyertai maulid Nabi dari kemungkaran-kemungkaran itu. Bukan maulid Nabi yang bid'ah. Maulid Nabi adalah sesuatu yang mulia, karena maulid Nabi adalah sebuah acara untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Baik Bu, ada pertanyaan Bu ya dari 3563. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya katanya Bu ya, ketika saya mengunjungi tempat keramat katanya yang dikeramatkan oleh masyarakat ketika mauludan atau maulid Nabi, tetapi hanya melihatnya saja, tapi tidak mengikuti minta seperti orang lain katanya dari hamba Allah di Majalengka. Kelihatannya ada salah paham tentang mereka yang berkunjung ke tempat-tempat keramat seperti itu Bu ya. Maksudnya tempat keramat itu tempat yang mulia barangkali. Iya, mungkin seperti itu. Yang di situ dulu tempatnya para ulama-ulama. Cuman bisa tempat keramat itu memang istilah keramat itu kan karomah dari Allah ya. Jadi mungkin ada, kalau dalam bahasa Arab itu ada majas yang dibuang itu, tempat ibadahnya orang yang punya karomah, itu ada sesuatu yang dihazab dibuang itu. Jadi kalau tempat itu ya namanya memang itu adalah asar bekasnya orang soleh ya. Tempat yang pernah digunakan ibadah untuk orang soleh.
yang masyhur dengan kesolehannya atau yang sering disebut dengan wali, maka itu tempat adalah tempat berkah. Nah, disitulah Nabi Zakaria berdoa ya, di tempatnya Sayyidah Maryam disebutkan dalam Al-Quran ya. Ternyata tempatnya orang soleh itu ada pengaruhnya, karena malaikat rahmat biasa turun di tempat itu. Sehingga kalau kita melakukan sholat di situ, insya Allah menjadi sebab kita mendapatkan rahmat karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau hadir ke tempat itu, ya sayang dong kalau cuma lihat. Sholatlah di tempat yang mulia tersebut. Tempat karomah itu tempat mulia loh, maksudnya bukan tempat keramat itu tempat yang aneh. Sebab istilah keramat di Indonesia itu sudah sering salah. Beda, Bu. Orang pintar di Cirebon juga maknanya lain. Kalau dibilang orang pintar, ya orang pintar itu ya ulama yang ngerti ilmu, jangan orang pintar. Jadi tempat keramat adalah tempat untuk sesajen, bukan. Tempat keramat adalah karomah. Dari kalimat karomah itu adalah tempatnya orang wali, orang ahli ibadah yang menjalankan syariat jauh dari keharaman. Lah kalau tempatnya orang mulia ngapain cuma lihat? Jangan sekedar lihat dong. Bisa ngambil faedah, duduk di situ berzikir, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau minta kepada orang yang mati, ini juga kesalahan di dalam kita berziarah. Baik, buat sahabat kita yang ada di Majalengka ya, semoga tidak salah lagi ini tentang persepsi tempat karomah mungkin seperti itu yang biasanya di sana banyak di setiap kali maulid, itu diadakan maulid besar-besaran biasanya seperti itu ya, Kang Lazi ya. Baik Bu ya, ada pertanyaan yang seperti ini Bu ya. Ada sepintas satu anggapan bagi kita orang awam yang memang cinta dengan maulid Nabi, cinta dengan tahlil, dan cinta dengan amalan-amalan lainnya yang ulama-ulama terdahulu tidak mengharamkan atau tidak membid'ahkan. Itu terhadap penilaian mereka yang memidahkan, seolah-olah mereka punya satu misi atau satu keinginan membatasi gerak ibadah kita, seolah-olah seperti itu. Karena di saat kita ingin melakukan hal yang menurut ulama-ulama kita adalah satu ibadah, baik gitu kan, tapi sepertinya mereka halangi gitu, yaitu dengan berkedok bid'ah, yang katanya bid'ah itu adalah sesat gitu Bu ya. Nah ini seperti ini, apakah memang mungkin misi mereka seperti itu atau bagaimana Bu ya? Sebetulnya berangkat dari, mohon maaf ya, dari kebencian. Kalau seseorang itu sudah benci dengan seseorang, biarpun dikirim buah apel, nanti seudon, jangan-jangan ada apa-apanya. Jadi permasalahan ini perseteruan yang tidak diizinkan oleh Islam. Benci tidak tahu apa alasannya, apa sebabnya. Padahal kalau sudah jelaskan, mau tahlil itu apa sih? Tahlil itu adalah orang melakukan satu kebaikan lalu amal itu dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Kalau kembali kepada para ulama, dirubah saja ihda'us thawab, nanti jadi khilaf. Kalau giliran tahlil, wajib bid'ah. Kalau ihda'us thawab, khilaf. Kenapa? Baik sama. Tahlil itu ihda'us thawab. Ihda'us thawab menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Ini cuman itu. Kenapa di saat beri nama tahlil langsung alergi? Padahal tahlil itu tidak lain adalah melakukan satu amalan, bacaan-bacaan, kemudian setelah itu dihadiahkan kepada orang meninggal dunia. Sudah disepakati ulama, hanya dinukil dari Imam Syafi'i saja. Ulama yang lain selain Imam Syafi'i kan banyak. Pun demikian Imam Syafi'i telah dijelaskan oleh murid-muridnya sama dengan yang lainnya. Itu nukil dari Imam Syafi'i, bukan fatwa Imam Syafi'i. Cuman kenapa jadi alergi dengan hal itu ini? Ya permasalahannya karena kebenciannya itulah. Makanya tidak dibenarkan. Itu adalah memang unsur kebencian tawasul juga. Tawasul itu dari masa ke masa. Tawasul yang benar memohon kepada Allah dengan membawa orang yang mulia, membawa Nabi Muhammad. Biarpun Nabi Muhammad sudah meninggal adalah boleh. Dari masa ke masa, abad. Mulai dari zaman dahulu tidak pernah ada larangan, kecuali muncul larangan adalah di abad ke-7 Hijriah. Itu adalah problem akhir zaman. Jadi memang itu problem akhir zaman, orang yang selalu menyalahkan orang lain, dan itu sudah problem. Jadi makanya sekarang itu, biarpun itu adalah masalah-masalah khilaf, akan tapi sudah menjadi cap. Kalau orang anti tawasul, anti maulid Nabi, ini sudah orang nggak benar gitu saja. Karena memang begitu kasusnya. Dia itu menilai orang lain langsung. Jadi penilaian jelek kepada dia itu karena dia sendiri tidak bisa menilai orang lain dengan baik. Kalau dia didialogkan dengan yang manis, padahal sederhana. Pernah kita kan ada dialog tentang ihda'us thawab. Sudah kemeng 2 jam baru terakhir ngomong, iya masalah khilaf ya. Coba ngomong khilaf dari dulu kan beres ya. Dari awal 2 jam dialog ternyata akhirnya juga sama. Masalah khilaf ya. Astagfirullah. Kenapa baru tahu sekarang? Saya sudah tahu dari dulu. Ini padahal dia adalah seorang yang katanya dikedepankan ilmunya, gelarnya banyak lagi ya. Akan tapi ternyata memahami masalah khilafiyah saja harus ribut 2 kali pertemuan. Kan musibah ini. Padahal sudah jelas ulama mengatakan ini ada begini. Ini adalah nggak apa-apa menghadiahkan pahala. Hanya dinukil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak nyampe, tapi akhirnya ulama Syafi'i mengatakan nyampe. Akhirnya sudah ijma. Tapi kenapa masih mengatakan tahlil? Nanti nggak cukup membahas masalah 3 hari, 7 hari.
40 hari satu kali. Sudah dirubahlah 10 hari, 20 hari, 50 hari, ayo ribut lagi. Permasalahannya bukan karena hari lagi, karena yang dilakukan orang ini pokoknya aku udah seneng deh. Intinya karena kebencian. Kebencian itu adalah naudzubillah ini. Itu yang pernah dikhawatirkan Nabi Muhammad. Inilah asya'alakum syirka. Aku tidak khawatir kepada kalian syirikan. Tapi yang aku khawatir kepada kalian adalah al-baghdha. Yadubbu alaikum da'un. Akan nyampe kepadamu da'ul umamis sabiqati. Akan datang kepadamu penyakit seperti orang dahulu pernah ditimpa, yaitu apa? Al-baghdha. Al-baghdha, ya ini kan permusuhan. Al-baghdha ini permusuhan, kedengkian, kebencian itu. Sehingga nggak bisa nerima kebenaran. Sehingga ajib sudah dijelaskan nanti dipelintir lagi. Itu udah ulama-ulama dahulu nih ngelakukan sampai disanjung oleh para ulama-ulama mereka sendiri. Ulama yang diagung oleh mereka, sebab Ibnu Katsir sama Ibnu Az-Zahabi itu adalah diagungkan oleh mereka. Termasuk Ibnu Taimiyah juga mengatakan haflah itu ada. Ibnu Qayyim juga ada. Tapi kenapa kok di saat begini jadi gak mau? Karena apa? Dilakukan oleh orang sufi. Karena bencinya dengan ahli tasawuf. Nah, padahal ahli tasawuf sendiri apa sih tasawuf? Tasawuf bukan orang yang aneh-aneh, bukan orang yang gak mau sholat. Tasawuf adalah ahli sholat. Ini adalah memang namanya fitnah itu terus disebar, dan itu adalah orang-orang yang menjadikan sebab perpecahan umat Nabi Muhammad SAW. Baik Bu ya, ada lagi satu pertanyaan, mungkin kita masih bisa satu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu ya, saya hamba Allah di Sumber Bu ya, katanya. Bu ya, biasanya kalau di kampung itu mauludan, terus di situ ada bukhur atau menyan. Itu hukumnya bagaimana Bu ya? Katanya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Masalah bukhur itu maksudnya wewangian. Kalau bahasa Jawa menyan. Memang menyan pernah dipakai oleh dukun. Dan tapi di Arab nggak ngerti dukun. Jadi ada dukun ya? Ya, suruh membaca hadis saja kalau ada orang bid'ahkan. Pernah baca penmalita bulughul maram enggak? Masalah bab masajid, tentang masajid. Rasulullah menyuratkan ayyutayyabul masjid. Masjid itu diwangiin. Iya. Jadi membuat wangian di masjid itu sunnah. Bahkan kalau kita muhajir ke masjid dianjurkan minyak wangi. Bukhur itu adalah minyak wangi, cuma dibakar karena biar debar, tidak usah ditempelin di bajunya orang-orang. Loh, kok dikatakan bid'ah orang sakit hanya gara-gara dukun pakai menyan? Lah kalau kesamaan bukan berarti kita dukun. Kita anti dukun kebetulan sama. Nah, makanya ini gara-gara orang menyamakan ini loh, kayak tadi itu. Karena Natalan, perayaan Maulid Nabi Natalan. Memang di dalam Kristen ada Natalan, tapi kita merayakan Maulid Nabi tidak ngikut Natalan. Sama sekali, kayak tadi orang Syiah mengadakan Maulid Nabi. Di saat kita mengadakan Maulid Nabi bukan kita niru orang Syiah, kita punya sendiri. Bukan berarti di saat dukun pakai menyan lalu kita pakai bukhur kita niru dukun, tidak. Bukhur sendiri ada di dalam Islam, mewangikan ruangan, mewakilkan majlis. Maka semuanya disamakan dengan orang dukun ini, dengan orang Yahudi, dengan orang ini. Ini adalah memang cara pandang yang picik, sebabnya karena kebencian itulah. Iya. Baik Bu ya, kelihatannya di jam kita sudah menunjukkan pukul 6:56 ya. Berarti tinggal 4 menit ke depannya kan Bu ya. Dan sepertinya kita harus segera masuk ke sesi yang terakhir ini Bu ya, yaitu tentang kesimpulan dan langsung ditutup dengan doa oleh Bu ya. Nah, silakan Bu. Baik, kalau masalah kesimpulannya sebenarnya sangat jelas bahwa perayaan Maulid Nabi adalah satu amalan yang sangat mulia, yang sangat sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena inisinya adalah kemuliaan. Dan kesimpulannya lagi adalah hati-hati, itu saja langsung tutup poin dengan sekelompok orang yang anti Maulid Nabi, melarang dengan membabi buta. Karena itu adalah karena ketidakmengertian mereka tentang ulama-ulama terdahulu. Dan permasalahannya fatwa itu adalah difatwakan oleh orang-orang akhir zaman, dan kemudian lebih dipercaya daripada ulama-ulama terdahulu. Sehingga Masya Allah umat ini menjadi pecah gara-gara Maulid Nabi SAW. Pembid'ahan, sampai kadang-kadang menyamakan kita dengan orang Kristen. Natalan, bahkan sampai ada seorang katanya tokoh, kami tidak menganggap tokoh kalau dia tidak punya adab, mengirim SMS, hati-hati dengan Natalan di Al-Bahjah. Allahu Akbar. Jadi dia telah menganggap bahwasanya saya itu mempercayai Yesus. Natalan itu kan percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi jangan mengirim SMS kayak seperti itu. Adi maksudnya apa? Jadi itulah kebencian asal, subhanallah. Apakah tidak sadar waktu nulis SMS itu kita orang Muslim? Kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dan kita percaya Nabi Muhammad Nabi bukan Tuhan. Jadi menatalan itu kan mengimani Nabi Isa sebagai Tuhan. Bagaimana disamakan orang-orang yang ahli sujud dengan natalan? Dan memang itu sudah rumusnya sama, mengkafirkan dan mensyirikkan.
Itu adalah rumusnya mereka. Jadi orang anti tawassul, anti tahlilan, anti maulid Nabi adalah orang yang sudah mudah mengkafirkan orang lain. Maka kami himbau, wahai kaum muslimin dan muslimat, kalau Anda ingin menyekolahkan anak Anda, langsung Anda tanya, di sekolah itu ada tawassulan, ada tahlil, ada maulid atau tidak. Kalau ternyata tidak ada maulid Nabi dalam acara tahunannya, maka jangan dimasukkan anak Anda ke sekolah tersebut. Ini kaidah secara umum. Jadi kalau anak Anda sekolah di situ nggak ada perayaan maulid Nabi, atau orang membid'ahkan maulid Nabi di situ, maka langsung cabut. Termasuk di antaranya, kalau Anda punya sekolahan, ada guru yang mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, maka cabut. Bukan permasalahannya, loh kok ekstrim masalah khilaf? Oh bukan, karena Anda telah ketemu orang yang tidak ngerti khilaf, orang yang nggak ngerti ilmu. Karena dia sakit. Sebab namanya sakit nanti menyakiti orang lain, bahaya itu, nular itu nanti. Jadi keluarkan guru itu, atau anak Anda yang keluar kalau pengen selamat. Sebab kalau sudah orang anti maulid Nabi SAW, dia akan menyalahkan semua ulama-ulama terdahulu tadi. Ulama-ulama hebat, ulama-ulama yang dibanggakan itu akan dihancurkan oleh dia. Karena apa? Dia dengan hawa nafsu yang mengatakan maulid Nabi ada tidak benar itu. Ya, ini Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la taqtulna wa afina wa la tufridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tuhti alaina innaka ala syabir Allah ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran ya Allah. Tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran ya Allah. Tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran ya Allah. Dan jauhkan kami dari kebatilan. Tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kecintaan kepada kasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan siapapun yang saat ini ya Allah masih membenci perayaan Maulid Nabi, berikan kesadaran ke dalam hatinya ya Allah. Berikan kesadaran ke dalam hatinya ya Allah. Kesadaran ke dalam hatinya ya Allah. Allah, kesadaran yang sesungguhnya bahwasanya perayaan ini adalah perayaan yang sangat mulia yang menumbuh suburkan makna kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Allah, ampuni kami semua, berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman ya Allah, iman ya Allah. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabatku dimanapun Anda berada, dan kembali kami ingatkan seperti tadi promo ya dari Gebiar Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka pada pagi hari ini saya Ozan mengundang ya sahabatku semua untuk bisa ikut hadir ya di Gebiar Maulid di Al-Bahjah ya Kang Ozi ya, yaitu pada tanggal 29 Januari 2012 atau tanggal 5 Rabiul Awal ya, minggu depan maksudnya ya, minggu depan. Berarti minggu ini ya? Minggu ini. Jadi jangan lupa buat sahabatku semua, ini merupakan satu undangan resmi ya. Iya. Boleh dibilang dan wajib hadir katanya. Hadir. Baik sahabatku, untuk kita lebih meningkatkan waktunya jam 8 pagi sampai dengan waktunya jam 8 sampai dengan selesai. Insyaallah zuhur sudah selesai ya. Insyaallah ya. Jadi tidak lama ya. Tidak lama. Buat sahabatku semua yang bisa mendengarkan suara ini, diharapkan bisa hadir ya, karena ini merupakan satu undangan resmi ya, walaupun lisan. Dan juga buat sahabatku semua, dalam rangka acara Maulid Nabi nanti, maka nanti malam kita ada satu program spesial ya, Kang Ozi. Apa itu Bang? Yaitu tentang Dapur Al-Bahjah dalam rangka persiapan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 29 Januari nanti. Jadi buat sahabatku semua, stay tune ya di radioku 98,5 FM nanti sore nanti malam ya. Yaitu Dapur Al-Bahjah bersama Buya dan Umi juga. Baik sahabatku, sepertinya waktu ya sudah habis Kang Ozi ya, jatah kita untuk pagi hari ini dalam benang merah. Oleh karena itu kami mohon maaf kepada sahabatku semua dan juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita ya, radio-radio yang merelay acara ini seperti dari MBS Gresik, MBS Blitar, dan juga Wadi FM Bogor, juga Lumajang ya, dan juga Bontang. Kami haturkan terima kasih kepada manajemen radio di sana karena sudah merelay acara ini, dan semoga apa yang telah Anda berikan bermanfaat buat masyarakat kita. Amin. Dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan akhirnya saya Uzan Fauzan Dan saya Ozi Fauzi pamit undur diri dari hadapan sahabatku semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.